بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری محمد اکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج 24 رمضان المبارک ہے اور سحری کی ٹرانسمیشن پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ویلکم کرنا چاہیں گے 24 نیوز HD کے ویورز کو، سٹی 42 کے ویورز کو، سٹی 41 کے ویورز کو اینڈ آف کورس روہی کے ویورز کو۔ ویورز، آج کا ٹاپک ایک ایسی چیز جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ عام ہے، ہماری سوسائٹی کیا پوری دنیا میں بہت زیادہ کامن ہے۔ جب ہم روزہ رکھنے کی بات کرتے ہیں، رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں، تو
ہم باقی سب ایولز یا نیگیٹو چیزوں سے تو اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوشل ایولز جو ہم سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط چیزیں کرتے ہیں، ان سے بھی تو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے جسم کی اور اپنی روح کی اگر کلینزنگ کرنی ہے تو پھر اس کلینزنگ میں بری عادات جو ہیں ان سے بھی تو جان چھڑانی چاہیے۔ جیسے کہ کچھ لوگ ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدکاری، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، لیکن دو چیزیں جو بڑی ایزیلی اوائڈ ہو سکتی ہیں، حسد اور غیبت۔ آج ہم حسد اور غیبت پہ بات کریں گے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے بھائی سے، جن کے ساتھ ہمارا تھرڈ رمضان سے ہی ہمارا ساتھ ہے۔ پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم بھیا۔ جی وعلیکم السلام۔ بھیا ہم بات کرتے ہیں روح کی اور جسم کی صفائی کی، کلینزنگ کی، لیکن بہت سی ایسی عادات ہیں۔ دیکھیں غیبت تو ایک بری عادت ہے، کیونکہ جس کو پڑ گئی، جس طرح جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور اس کو اپنی روٹین میں ایک آپ نے چیز کی، تو وہ بھی جس طرح سگریٹ پینا یا دوسرے نشے وغیرہ ایک بری عادت ہے، اسی طرح چوری، مطلب جھوٹ ہو گیا، چوری ہو گیا، غیبت ہو گیا۔ تو مطلب غیبت اور حسد تو ایسی چیزیں ہیں جو بڑی ایزیلی اوائڈ ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، لیکن یہ غیبت اور حسد یہ وہ بیماری ہے سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ یعنی حسد انسان کسی سے کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے جسم کو خود کھائے گی وہ جو پریشانی ہے کہ یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، وہ تکلیف جو نا سب سے پہلے انسان اپنے اوپر فیل کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری غیبت ایسے قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ جو ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف، سوچے ویورز، قرآن کا فیصلہ ہے۔ مطلب اور اس میں ایک یعنی قرآن بھی مردہ احادیث بھائی میں کا گوشت کھانا، ہاں لیکن اس وقت جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت مزہ بہت آ رہا ہوتا ہے نا، اس ہاں وقت ہم انجوائے بہت کر رہے ہوتے ہیں۔ جی۔ اور ایک واقعہ بھی ہے، میں مختصر اور جلد پیش کر کے میں پڑھنا چاہوں گا کہ سرکار کے دور میں ایک خاتون آتی ہیں، وہ کسی کی غیبت کی، تو سرکار نے کہا کہ لاؤ بھی اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ اب صحابہ بہت پریشان، وہ خود بہت پریشان ہوئی کہ یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے۔ کہتے کہاں کا روزہ؟ تم نے تو گوشت کھایا ہے، وہ بھی مردہ بھائی کا۔ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ہاں، جب کھانے کو لایا گیا اور ایک تشت لائی گئی، جب اس کہہ کی گئی، یہ دیکھیے گا، غور کیجئے گا اور سننے والے بھی، کہ غیبت کرنے سے روزہ رہتا نہیں ہے۔ سرکار نے کہا چونکہ تو نے غیبت کیا، اب تیرا روزہ کہاں؟ تو پھر جب اس نے کہہ کی تو انسانی گوشت جو ہے نا وہ اس کی کہہ سے باہر آئے۔ یہ رسول اللہ کے دور کا واقعہ۔ تو بس خود آپ اندازہ لگا لیجئے کہ غیبت کس قدر روزہ بھی آپ کر نہیں رہنے دیتی، اور ہم کتنی آسانی سے جو ہے نا وہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے۔ اور اب نعت کے سفر کو شروع کرتے ہیں، اور ہم نعت کے سفر کی طرف چلتے ہیں۔ اور آج ہماری جس ہستی کے ساتھ ملاقات ہے، میں کہتا ہوں میں کافی گھوم لیا، اور پرشین اور یہ، میں چاہوں گا کہ آج ہم اس ہستی کا ذکر کریں جسے حضرت سلطان اور عارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور میں چاہوں گا کاش اس میں وقت زیادہ ہوتا اور کلام کی جو اس میں خوبصورتی ہے، میں کہتا ہوں کہ کیا کہنے، سننے والے محظوظ ہوتے رہے، ہم نے خود محظوظ۔ ہم آج میں کوشش کروں گا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اس پڑھنے والے پہ جو مجھے یاد ہے، جناب اقبال باہو صاحب بہت اچھا پڑھا کرتے تھے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ اور نعت کے سفر میں آج جس ہستی کا نام ہے وہ ہے سلطان اور عارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ۔ بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی گینا
नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हदों बेहद दुरूद नबी चेंदा गेड सारा मैं कुर्बान मैं कुर्बान तिना तिना थी बाहू मैं कुर्बान तिना थी जिन्हों मिलिया नबी सहारा हूँ मैं कुर्बान मैं कुर्बान तिना थी बहु बहु जिन्हों मिलिया नबी सहारा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत कलाम पेश किया सुल्तान बाहू का। मुक़द्दस भाई, एक सवाल मेरे जहन में अक्सर आता है, कभी कोई शख्स मिला नहीं जिससे पूछ सकूं, ये हु क्यों इनके हर कलाम में आता है? इसके पीछे क्या मतलब क्या विजडम है इसके पीछे? जिसमें हु जो है ये हु की ज़मीर का इशारा जो है ज़ात बारी ताला की तरफ जाता है। बाहू और बा कहते हैं साथ, हु अल्लाह के जो है वो नामों में से एक नाम, यानी उनको जैसे फुकारा, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर जो है जो फुकाहा हैं, वो फुकरा हैं, वो अल्लाह हु का विर्द करते हैं, तो हु जो है ये निस्बत है उसके साथ। सही। और अगर कोई इल्मुल आदात से वाकिफ है तो मैं चूंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं ज्यादा तफसील में ना जाऊं, बाहू के आदात कितने जब ये पता चल जाएगा तो आप यकीनन बाहू का जो है वो जो हकीकत है इसको जान सकेंगे। और मैं चाहूंगा कि हालात ज़िंदगी भी हजरत सुल्तान रफ़ीकी नेट के ऊपर पढ़िए, ज़रूर देखिएगा।
میں بالکل جناب ویری وہ زیادہ سمپل لائف، جی ہاں بہت سمپل زندگی گزاری. جی ہاں. تو یہ ہو کے ساتھ جی یعنی قرآن میں بھی اگر آپ دیکھیں سینکڑوں دفعہ جو نا وہ آیا ہے. جیسے آپ آیت الکرسی پڑھتی ہیں اس میں بھی اللہ لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے. اب اسی طرح من ذا الذی یشفع عندہ، اسی طرح آپ دیکھیں واللہ الذی لا الہ الا ہو. پھر اسی طرح کے یتلو علیہم آیاتہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو یہ بھی ہو جو نا ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا. تو یہ ایک جو نا سمجھے کہ ہو کی ضمیر کا اشارہ جو ہے وہ ذات بار الہ کی طرف. تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آج اگر کوئی اور سوال ہے تو بتا دیجیے. آج آپ نے ان کا کیوں انتخاب کیا، یہ بھی تو پوچھنا ہے. اچھا اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ آپ بڑی سوچ سمجھ کے سلیکشن کر رہے ہیں، تو ان کا کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ زیادہ تر ہم چونکہ آج سے زیادہ دور نہ جائیے، آپ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو زیادہ تر جو نا جو بھی لکھنے والے ہیں نعت کے حوالے سے وہ آپ کو عربی اور فارسی میں بالخصوص یہ آپ کو کلام ملے گے. تو چونکہ اب فارسی اور عربی کو بہت کم سمجھا جاتا ہے اس لیے میں نے چاہا کہ کچھ فارسی کے کلام مسلسل چل رہے تھے تو میں نے چاہا کہ اب تھوڑا سا بریک دے جو ماں بولی جو ہے ہماری میں ہو اور وہ لوگوں تک پہنچے. بالکل صحیح. تو میں چاہوں گا کہ ایک ایک لفظ میں ناظرین کی بات ذہن میں رکھیے گا کہ فقیر جب بھی لکھتا ہے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے لکھتا ہے. اور یاد رکھیے کہ میں جو آگے شعر کہنے جا رہا ہوں شاید کاش کسی شرح کرنے کا موقع ملتا تو میں بتاتا کہ سلطان اور عارفین یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل کیوں پھریا، دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے کچھ نہ کٹیا کی لینا چلیاں پڑھ کے ہو. یعنی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. بس اسی کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. ہاں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے جے کر دین علم وچ ہوندا اتاں سر نے چڑھ دے 18,000 جو عالم اگے حسین دے مردے کچھ لحاظ نبی سرور دا کر دے تاں تمبو خیمے کیوں سڑ دے جے کر
मन दे बयत रसूली तां पानी क्यों बंद कर दे ओ पर साबत दीन तिना दा बहु जेड़े सिर कुर्बानी कर दे ओ इलम पढ़िया इलम पढ़िया ते अदब ना सिखिया की लेना इलम नू पढ़ के चिल्ले कटे ते कुछ ना खटिया चिल्ले कटे ते कुछ ना खटिया ते की लेना चिल्लियां करके जग बिना दूध जम दे ना बाहू जाग बिना दूध जम देना जाग बिना कि बिना मुर्शद बिना उस्ताद ये बंदा तू मंजिल मकसूद तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक तू किसी मुर्शद के हाथ में न जाए, जब तक किसी उस्ताद का दामन न पकड़ ले। समझ इस बात को कि एक का मुर्शद हुसैन था, एक का यजीद था। फर्क इतना था, क्या फर्क था कि कलमा वो भी पढ़ते थे, कलमा ये भी पढ़ते हैं। वो जहन्नमी क्यों, ये जन्नती क्यों? मुर्शिद का फर्क है। एक जन्नत के जवानों का सरदार है, दूसरी तरफ लाइन है। आओ जो कहने जा रहा हूं आखिरी बात, क्या जाग बिना रजी चाहता है कि आखिरी लफ्ज मैं उठ के कहूं, दूध जम दे न बाहू जाग बिना, दूध जम देना बाबू जाग बिना, दूध जम देना बाहू जाग बिना दूध जम देना थोड़े लाल हुमन कड़े कड़के वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे टीचर्स, हमारे उस्ताद
ویسے تو ہمارے استاد بھی اتنے پیارے ہیں کہ خود اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، لیکن آف کورس وہ یہی بات ہے نا، کہتے ہیں کہ دا گریٹسٹ وزڈم از ان نوئنگ دیٹ یو نو نتھنگ ایٹ آل. اگر ہم اسی پریمس پہ چلیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ابھی تو وہ جو کہتے ہیں نا ایک قطرہ ڈراپ ان دی اوشن بھی نہیں جانتے، تو پھر انسان کی کاوش اینڈ ڈیزائر ٹو لرن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آئیے ملتے ہیں آج پھر ہمارے ساتھ ابو حمزہ مفتی ظفر جبار چشتی ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مولانا محمد افضل حیدری نے. السلام علیکم مولانا صاحب. اینڈ دین آف کورس ہمیں کلام پیش کرنے کے لیے جوائن کیا ہے محمد عمر چشتی نے. السلام علیکم بھائی. ویورز، آج کا ٹاپک ہے تو بہت ہی سمپل، لیکن اور یہ کرتے بھی ہیں ہم بڑے ریگولرلی یہ چیزیں، لیکن ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. آج ہم بات کریں گے حسد اور غیبت کی. تو مولانا صاحب اگر آپ ہمیں ایکسپلین کر دیں کہ آخر یہ حسد ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے کا پورا دین اسلام 3 حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصے کا نام ایمان اور عقیدہ ہے، ایک حصے کا نام عمل ہے، اور ایک حصے کا نام اخلاق ہے. عقیدہ بھی ہونا چاہیے، عقیدے کی روشنی میں عمل بھی ہونا چاہیے، اور اس عمل کے ساتھ اخلاقیات بھی ہونی چاہیے. اخلاقیات سے مراد عادات حسنہ کو اپنانا اور عادات سیئہ اور بری عادات کو چھوڑنا. صحیح. پیغمبر اکرام اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی غرض بعثت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ رب العزت نے مجھے مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا. سید الانبیاء نے جہاں عقیدے بیان فرمائے، عقیدے بتائے، عقیدے سمجھائے، اعمال بتائے اچھے اعمال کرنے کے، وہاں بہترین اخلاق بھی پیغمبر اکرام اسلام نے پیش کیا. اور اتنا عظیم اخلاق پیش کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سید الانبیاء کے بارے میں فرمایا انکا لعلی خلق عظیم. عام بندے نے نہیں کہا، اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ عظیم اخلاق کی منزلوں پہ فائز ہیں، بہت بااخلاق تھے. وہ جو اخلاقیات کی ایک لمبی فہرست ہے نا، ان میں اس کی بنیادی تعریف یہی جو میں نے عرض کی، نیکیاں اپنانا، اچھی عادات کو اپنانا، بری عادات کو ترک کرنے کا نام اخلاق ہے. یہ دونوں ضدیں ہیں ایک دوسرے کی، نیکی اور برائی ضد ہے. تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. نیکیاں کرنی چاہیے، اچھی چیزیں بجا لانی چاہیے، بری چیزیں ترک کرنی چاہیے. وہ جو برائیاں ہیں ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. آج جس برائی کا انتخاب ہوا ہے مثلا وہ ہے حسد ہے یا غیبت ہے. حسد مقدمہ ہے غیبت کا. حسد وہ برائی ہے جو انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتی. حسد کرنے والا اصل میں کرتا کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے، یہ اپنے طور پر اپنے ہی اندر جل رہا ہوتا ہے کہ یہ اسے کیوں ملی ہے. حالانکہ اسلام نے ہمیں اس سے بہتر درس دیا ہے کہ یہ کہنا کہ اسے کیوں ملی ہے، اس سے تو تیرا اپنا نقصان ہوگا. یوں کہنا کہ اللہ نے اسے دی ہے تو اللہ مجھے بھی دے، اللہ نے اسے دی ہے اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے، میں بھی کوشش کروں مجھے بھی وہ مل سکتی ہے. یہ کہنا اسے کیوں ملی ہے، یہ حسد ہے. اور اس سے تجھے ملنا کچھ نہیں ہے، ملنے والا کچھ نہیں تجھے، لیکن اس سے اپنا نقصان کرے گا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ حسد، روایتوں میں یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. آگ جلائیں، لکڑی جل کے خاکستر ہو جاتی ہے. یہ حسد بندے کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. یہ حسد مقدمہ بنتا ہے، بندہ اندر ہی اندر پریشان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اگلے مرحلے میں جا کے
किसी की बुराइयों को बयान करना शुरू कर देता है। इस वजह से हमें शरीयत मुक़द्दसा इस्लामिया ने मना फरमाया कि हसद नहीं करना, बल्कि ये ख्वाहिश करनी है कि अल्लाह ने उसे ये अता किया है तो मुझे भी अता फरमाए। क्या खूबसूरत बात की आपने मौलाना साहब। में बहुत से सवालात और बहुत सी बातें आ रही हैं दिल में, लेकिन ऑफ कोर्स पहले हम एक दफा डेफिनेशंस को क्लियर कर लें, क्योंकि बात तो ये है ना कि ये तो ह्यूमन नेचर है। बच्चा छोटा सा होता है तो वो दूसरे बच्चे के हाथ में कोई चीज देखता है तो उसका दिल चाहता है वो उसको जाके पकड़ ले या झपट ले। तो छोटी उम्र में तो चलो बच्चा जाके पकड़ भी लेता है, माँ बाप समझाते रहते कि बेटे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, लेकिन दिल में उसकी फिर भी चाहत रहती है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको पता है कि अब मैंने झपटना नहीं है, लेकिन वो दिल में जो है वो जो कहते हैं ना सड़ना या कुड़ना शुरू कर देता है, और अपने गिरबान में नहीं झांक के देखता, अपने घर में नहीं देखता कि कितनी नेकियां हैं। वो जो एक डेढ़ चीज नहीं होती वो उस पर कंप्लेन करता है। जी मुफ्ती साहब, अब आ जाते हैं गीबत की तरफ। चलो जी, हसद कर लिया बंदे ने, बहुत इंसान जेलस हो गया, सड़ गया, दिल में कंप्लेंट्स भी की कि रब ताला क्यों, उसको क्यों, मुझे क्यों नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हजरत की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा, फिर मैं आपके सवाल की कि हासिद जो है ना, सबसे पहले ये अल्लाह की तकसीम, जो मालिक ने तकसीम की है ना, उसके खिलाफ जाता है। ओके। और इस अमल से अल्लाह नाराज हो जाता है। सही। और अल्लाह ने कुरान में फिर बताया है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये हासद की शर से बचने का हमें सबक दिया गया। क्या बात है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। गीबत ये कबायर गुनाहों में से एक कबीरा गुनाह है, गीबत, जिसे हम माशरे में बिल्कुल लाइटली लेते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं है। हालांकि ये गीबत घरों को बर्बाद कर रही है, मुआशरे को बर्बाद कर रही है। मैं यहां यह भी अर्ज करूं कि गीबत शराब से भी बुरी चीज है, ये गीबत जिना से भी बुरी चीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, कि गीबत जो है ये ज़ना से भी बुरी है। लेकिन हम इस पे मतलब इसको समझते ही नहीं कि ये गुनाह है। जाए नमाज पे नमाज पढ़ के दुआ करके अपनी रूह को पाक साफ करके उठते ही फोन उठाया और किसी सहेली से, और ये जैसे कि मैं भी ब्रेक में जब शुरू करने से पहले आपसे कह रही थी मुफ्ती साहब की खवातीन गीबत, तो आपने मुझे करेक्ट किया कि खवातीन सिर्फ गीबत तो नहीं करती, मर्द भी करते हैं, उनका तरीका फर्क है, लेकिन गीबत तो हर कोई करता है, जिसको हम गॉसिप कहते हैं। हमारे चौराहों में खड़े होकर के गीबत एक मशगला बन गया है और हर बंदा इस बुराई में सर से लेके पांव तक गर्क हो चुका है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये रमजान शरीफ जा रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, रोजा ढाल है, लेकिन इस ढाल को दो चीजें फाड़ देती हैं, एक झूठ और दूसरी गीबत। आप देखें जंगों में ढाल जो है वो तीर को भी रोकती है, नेज़े के वार को भी रोकती है, लेकिन गीबत ऐसी बदतरीन चीज है, बदतरीन अमल है कि वो इस ढाल को फाड़ देती है। सही कह रहे हैं। हमारे घरों में मतलब शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है बाप अपने बेटे की गीबत नहीं कर सकता, मां अपनी बेटी की। देखिए इससे बाप का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया बाप अपने बेटे की गीबत नहीं कर सकता। आपने भी कहा मां भी अपनी बेटी की नहीं कर सकती। तो फिर मुझे एक बात बताइए, सॉरी मुफ्ती साहब, सवाल बनता है यहाँ पे। बहुत दफा मैंने खवातीन को देखा है कि वो बैठ के, तुम्हें पता है वो आजकल मेरी बेटी ने ये नया जो एक काम शुरू कर दिया है, और फिर वो शुरू हो जाती है और वो 6-8 सहेलियां बैठी होंगी अपनी ही औलाद के बारे में ऐसी ऐसी बातें, मतलब वो कहते हैं ना कि सबके सामने तो इंसान पेट नंगा नहीं करता, बच्ची का सर नंगा तो नहीं आपने, बट करती है। ये तो एक कॉमन एक्टिविटी है कि अपने बच्चों के बारे में गॉसिप करना, मेरा पुत्र है कर रहा है, मेरी कुड़ी है कर रही है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है लोगों को। इंतहाई गलत है। शरीयत कहती है बाप अपने बेटे की गीबत नहीं कर सकता,
मां अपनी बेटी की गीबत नहीं कर सकती, भाई अपनी बहन की गीबत नहीं कर सकता। छोटे से छोटे खानदान को भी आप देख लें, जिसमें 2 बच्चे हैं, 2 पेरेंट्स हैं, वो भी एक दूसरे की गीबत, बच्चे मां की गीबत, मां बच्चों की गीबत, बीवी शौहर की गीबत। और इसने घरों को तबाह कर दिया है, घरों के माहौल को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि वो बातें, वो चीजें जो तुम्हारी दूसरों पे अया नहीं हैं, वो खुद तुम करके अपनी औलाद और अपने माहौल को तबाह बर्बाद कर रहे हो। मैं एक बात यहां मजीद ऐड करूं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ फरमा थे, 2 नौजवान गुजरे, वो किसी की गीबत कर रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, वो सामने जो गधा मरा है उसका गोश्त खाओ। या रसूलल्लाह, इसमें कीड़े पड़ चुके हैं, हम कैसे मतलब गोश्त खाएं? फरमाया, अभी तो तुम खा रहे हो अपने मुर्दार भाई का गोश्त। कुरान कहता है ये गीबत जो है ये ऐसे है जैसे तुमने अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाया है। लेकिन हम इससे बिल्कुल मतलब वो तहिए दामन नहीं है। हमारे घरों का माहौल ऐसा है कि जनाब वही आप वाली बात की, इधर मुसल्ले से उठे, उधर फोन कान पे लगाया और जनाब अपनी 10-15 सहेलियों को ये बात बता दी कि आज जनाब मेरी बेटी ने ये किया है, मेरे बेटे ने ये किया है। शरीयत इससे हमें रोकती है। और वही वाली बात है ना व्यूअर्स, जैसे कि मैंने अक्सर देखा है कि ये फेवरेट एक चीज होती है। मैं लेडीज की बात कर सकती हूँ, मर्द डिफरेंट जगहों पे मसाजिद से निकल रहे होंगे तो और कुछ नहीं तो जो मतलब जो आपके साथ कोई शख्स बैठ के आपके साथ सजदे में उस बंदे के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। खवातीन, एक ऐसा काम जो खवातीन बड़े दिल से, बड़ी मोहब्बत से करते हैं, अपने घर में खाना बनाना। आप खाना बना रहे हैं लेकिन उसके साथ इतना नापाक काम कर रहे हैं कि कान में वो जो मैं कहती हूँ उनको टूटियां कहती हूँ, हेडफोन, कान में टूटी लगाई हुई है और साथ में हमसायों की बुराई हो रही है, रिश्तेदारों की बुराई हो रही है। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा, खुद अपनी औलाद की और अपने शौहर की, और शौहर की कितनी गीबत की जाती है। खैर, हम इन चीजों की तरफ आएंगे, हसद और गीबत और एग्जाम्पल्स पे भी आएंगे और आज की सोसाइटी को हम कैसे बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मोहम्मद उमर चिश्ती साहब की तरफ चलेंगे, कलाम सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। कैसा वो समा होगा कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी। क्या जाके वहाँ को हाल अपना सुनाएंगे। सरकारे कदर होगा आशिकों की लड़ी होगी। सरकारे
ये कूचा जाना है, आहिस्ता कदम रखना, हर जा पे मलाइक की बाराती खड़ी होगी, हर जा पे मलाइक की बाराती खड़ी होगी, कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का, नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा, नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी, मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी, दरे पंजतन से जुड़ी, बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा, बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा,
किधर जाऊंगा अपने गर न संभाला तो किधर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब्बास अहमद नक्शबंदी, अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और भाग लगाए। एक बात मौलाना साहब जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, दफ्तरों में मर्द हजरात जो हैं वो दूसरे मर्दों के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं। एक बंदे ने आपके किसी कॉलीग ने, किसी साथ आपके लेवल के बंदे ने नई गाड़ी खरीद ली या नई मोटर बाइक खरीद ली, तो आपने उसको देखा, आपने दिल में भी बड़े गिले किए, लोगों के साथ बैठ के भी गीबत की कि पता नहीं इसने क्या किया, जरूर ये कोई उल्टा काम कर रहा होगा। गीबत भी कर दी, साथ में फिर आपने कुछ 4-5 और उल्टे काम भी कर लिए, चोरी भी कर ली दफ्तर में, ऐसा भी काम कर लिया कि किसी तरह वो जो उसने मोटर बाइक ली है उससे बेहतर मोटर बाइक या उससे बेहतर गाड़ी आप खरीद लें। कुछ इस पे हमें गाइड करेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो अर्ज करूंगा कि गीबत, हमारे यहाँ एक तसव्वुर ये है कि गीबत इसे कहते हैं कि किसी की अदम मौजूदगी में उसके अयूब को बयान किया जाए, इसे गीबत कहते हैं। वो बंदा मौजूद नहीं है, वो मौजूद नहीं है तो हम उसके ऐब बयान कर रहे हैं, ये गीबत है। जबकि हमारे फुक़हा ने ज़रा इससे वसी मफ़हूम बयान किया है। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा मौजूद न हो और उसके ऐब बयान किए जाए तो गीबत होती है। उसके सामने भी उसके ऐसे ऐब बयान करना जिसे वो पसंद नहीं करता कि मेरे ऐब बयान हो, उसे भी गीबत कहते हैं। वो भी गीबत के ज़ुमरे में आएगा और वही गुनाह होगा। एक बात। नंबर 2, एक है गीबत करने वाला और एक है गीबत सुनने वाला। ये भी बहुत एक जरूरी हमारे यहाँ सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। आप फरमाते हैं गीबत सुनने वाला भी गीबत करने वाले की तरह। ऐसा नहीं एक बंदा कहता मैं तो नहीं कर रहा था जी, वो कह रहा था, मैं तो वैसे बैठा हुआ था सुन रहा था, गीबत तो वो कर रहा था। नहीं नहीं, जो गीबत कर रहा होता है, बोल रहा होता है, वो भी गीबत कर रहा है, और जो बैठा सुन रहा है चुप करके, वो भी उसी गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है जिसका गीबत करने वाला मुर्तकिब। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में अगर आप अगले को नहीं चुप करा सकते? मैं अर्ज करता हूं, उसके अगले मरहले में आते हैं। अब ये गीबत करता कौन है? हर बंदा गीबत नहीं करता, बल्कि हमें रिवायतों से मिलता है 2 किस्म के लोग गीबत करते हैं। या कमजोर बंदा गीबत करता, ज़ईफ, कुछ कर नहीं सकता उसका, तो उसकी गीबत शुरू कर देता। या बुज़दिल बंदा गीबत कर, हिम्मत है तो उससे बात कर ले, ये गाड़ी कहां से ली है आपने, ये मोटर बाइक कहां से ली है आपने, ये कोठी कहां से खरीद ली है। नहीं कर सकता, बुज़दिल है, बुज़दिल का काम है फिर गीबतें करता फिरता है, उधर उधर फिरता है। अब गीबत सुनना भी जैसे गुनाह है, तो आपने पूछा क्या करना चाहिए, तो इसमें मरहले हैं। हमें ये शरीयत कहती है कि पहले मरहले में उसका तरीका यह है कि अगर उसे रोक सकते हो तो रोको। भाई मोमिन की गीबत, मुसलमान की गीबत नहीं करनी, मोमिन भाई है हमारा, अल्लाह ने कुरान में मना किया है, ये नहीं करो, गीबत बयान न करो। लेकिन अगर वो बात नहीं आता और आप रोक भी नहीं सकते हैं, तो आसान तरीका उसका ही है, वहां से उठ के चले जाओ। इसमें तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता ना, आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसे मना नहीं कर सकते, वो आपके कहने पे रुकेगा नहीं। क्योंकि हमारी महफिलें उस वक्त तक नहीं जमती, वो महफिल में रौनक ही नहीं आती है जब तक किसी को बेआबरू न कर दें, किसी को रुसवा न कर दें, किसी को नंगा न कर दें। उस बेचारे ने 40 साल 50 साल मेहनत करके मुआशरे में अपना कोई वकार बनाया है, हम एक बात में उसे बर्बाद कर देते हैं। इस बंदे को रोक नहीं सकते हो, खुद उठ के तो जा सकते हो ना, उठ के चले जाओ, ये भी कम से कम गीबत के रोकने का एक सबब बन सकता। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्यूअर्स, और मैं बताऊं 1 दफा 2 दफा 3 दफा जब आप उठ के जाएंगे ऐसी महफिलों से, तो चौथी दफा आपके सामने कम से कम कोई इस तरह की बात नहीं करेगा। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, मगर फिर भी वॉकिंग अवे सबसे कमजोर लेवल है आपके ईमान का। बेहतरीन तरीका तो यह कि हिम्मत पैदा करें, और कहीं गलत बात है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुफ्ती साहब हमें गाइड करेंगे। व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हाफिज
फैसल जमील ने। अस्सलाम वालेकुम भाई। हम कलाम की तरफ तो जाएंगे, लेकिन मुफ्ती साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं हजरत की गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा और मैं ये बताऊं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत क्या है? फरमाया कि गीबत वो जो तुम अपने भाई की अदम मौजूदगी में वो ऐब जो छुपे हुए हैं वो बयान करो। पूछा गया, या रसूलल्लाह वो ऐब तो उसमें हो तो भी गीबत है? फरमाया इसीलिए तो मैं गीबत कह रहा हूं, वरना वो तो फिर ना हो तो वो तो बुहतान है। बिल्कुल ये उससे भी बड़ा गुनाह है। और गीबत करने वाला अपना नुकसान किस तरह करता है? देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जो बंदा गीबत कर रहा होता है ना, अपनी नेकियां उसके पलड़े में डाल रहा होता है जिसकी गीबत कर रहा है, और उसके गुनाह अपने पलड़े में डाल रहा होता है जिसकी वो गीबत कर रहा होता है। और हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि गीबत करने वाला भी उतना ही मुजरिम है जितना कि गीबत सुनने वाला। लेकिन मेरे मुआशरे में ये है कि आप मस्जिद में बैठे हैं ना, तो फिर भी गीबत से अपने आप को मुबर्रा नहीं कर रहे। या इमाम साहब की गीबत कर रहे हैं या मस्जिद की इंतजामिया की गीबत कर रहे हैं। ये सिलसिला है। मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर निकले तो फिर गीबत दूसरे की शुरू, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। घरों में आ जाएं आप तो जनाब शौहर अपनी बीवियों की, अपने दोस्तों में बैठ करके ये सिलसिले, वो चीजें, माओ की का मजाक उड़ा रहे होते हैं। मतलब वो चीजें जिससे शरीयत ने मना किया है। और शौहर अपनी बीवियों की, बीवियां अपने शौहरों की, और इसे गुनाह नहीं समझते। तो यही तो कहते हैं कि सच तो बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल मतलब इसे गुनाह नहीं, हालांकि ये कबीरा गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह है गीबत। इससे मतलब जितना बचा जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर कुछ लोगों को मुखातिब करके फरमाया था कि मैं तुम्हारे दांतों के दरमियान में मुर्दार बाई के गोश्त के हिस्से देख रहा हूं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या? फरमाया तुम अपने भाई की गीबत करके आए। लेकिन एक सवाल है, अब देखें ये मियां बीवी वाली जो बात आई, तो एक तो चीज, कभी कभी हम घर पे डिस्टर्ब होते हैं किसी चीज की वजह से, शौहर की तरफ से बीवी किसी बात से परेशान है, कोई ऐसी उसने चीज की हो जिससे बहुत दिल दुखा हो। अब अगर मैं अपनी अम्मी से या अपनी बहन से या अपनी बहुत करीबी सहेली से बात करती हूँ कि उसने ये किया है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, और इसी तरह शौहर अपनी बीवी की बात करता है कि वो हर वक्त मेरी अम्मी के बारे में फजूल बातें करती है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इस औरत को कैसे समझाऊं, क्या ये भी गीबत के जुमरे में आता है? क्योंकि देखिए कभी कभी इंसान ने दिल भी तो हल्का करना होता है मुफ्ती साहब, कहीं पे तो बंदा अपना मलबा निकाले जो अंदर जमा हुआ है। बिल्कुल ये गीबत के जिम्मे में है। और दिल हल्का करने वाली बात ये है कि मालिक के आगे रोले। मालिक को मैं हवाला दूं उम्महातुल मोमिनीन में, मेरे पास टाइम इतना नहीं कि एक उम्मुल मोमिनीन ने दूसरी उम्मुल मोमिनीन के सिर्फ कद के बारे में बात की थी। कद के बारे में कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका कद थोड़ा सा पस्त था, सिर्फ कद के बारे में। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे जलाल आ गया और आपने फरमाया कि ये तुम्हारे अल्फाज अगर समंदर में डाल दिए जाएं तो समंदर का पानी कड़वा हो जाए। आप इससे समझें कि ये गीबत जो है ये कितनी मतलब बुरी चीज है, और हम इससे अपने आप को बिल्कुल बचा नहीं पा रहे। रमजानुल मुबारक हमें इस बात की तरबियत देता है कि बच जाओ, गीबत से बच जाओ, तो अपने आप को बचा लो। हम इन दोनों सोशल ईवल से कैसे बच सकते हैं और कैसे अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, और इनकी जगह कौन से ऑल्टरनेटिव्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई, जैसे कि अगर दिल हल्का करना है तो रब ताला के सामने अपने दिल को हल्का करें, तो हम गाइडेंस लेंगे अपने इस
प्रोग्राम के आखिरी मरहले में जो ब्रेक के बाद होगा। अभी हम कलाम की तरफ चलते हैं हाफिज फैसल जमील के पास। करम के आशियाँ नेकी क्या बात है, करम के आशिया नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने हैं और नवासे भी हैं, पर इब्न हैदर के ना की क्या बात है, इब्न हैदर के ना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली हसन और फिर हुसैन, फातिमा अली हसन और फिर हुसैन, फातिमा अली हसन और फिर हुसैन, मुस्तफा के घराने की क्या बात है, मुस्तफा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोग्राम के आखिरी मरहले की तरफ हम आ गए हैं, आखिरी स्टेज पे, और गुफ्तगू को रैप अप भी करना है। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई, बहुत ही टैलेंटेड नातमा हावर रज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम भैया, आपकी तरफ आएंगे। आज आपके ही कलाम पे क्लोज करेंगे प्रोग्राम, लेकिन गुफ्तगू को रैप अप करते हुए मैं क्या पैगाम दूंगी, आप लोग ही बेहतर पैगाम दे सकते हैं। ग़ीबत और हसद और ये जो नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में, क्या कहेंगे मौलाना साहब? जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि जितनी बुराइयां हैं, दरअसल इन बुराइयां करने वालों में एक ऐब ये है कि बुराइयां तो करते हैं लेकिन उन्हें इन बुराइयों के नुकसान का पता नहीं होता, मुतवज्जे नहीं होते या इल्म नहीं होता। शरीयत मुक़द्दसा इस्लामिया हमें हुक्म देती है, फ़ज़क्किर इन्न ज़िक्र तनफ़अल मोमिनीन, बार बार याद दिलाओ, मुतवज्जे करो। तो मेरे ख्याल में अगर लोगों को ये इल्म हो जाए कि मैं जो ग़ीबत कर रहा हूँ, मैं जो हसद कर रहा हूँ, इसका नुकसान कितना कर रहा हूँ मैं अपना, मैं अपने साथ क्या बुराई कर रहा हूँ, तो शायद वो इनको तर्क करने में कोशां हो और कामयाब हो जाए। सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया। हमारे यहाँ खुशबख्ती और बदबख्ती के मेयार हैं। पैगम्बर फरमाते हैं, मेरे नज़दीक 4 बंदे बदबख्त हैं दुनिया में।
پہلا بدبخت وہ ہے ماہ رمضان جس کی زندگی میں آئے اور وہ عید والے دن بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ بچ گئے ہوں، تو یہ بہت بڑا بدبخت ہے جو اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکے۔ بے شک۔ دوسرا فرمایا بدبخت وہ ہے کہ جسے زندگی میں ساری کتابیں اس نے پڑھ لی ہوں، قرآن مجید نہ پڑھ سکا ہو، تو وہ بدبخت ہے۔ تیسرا فرمایا بدبخت ہے وہ بندہ کہ والدین کا سایہ اسے نصیب ہوا ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کر کے جہنم چلا جائے۔ چوتھا اور آخری جو اس موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو نیکیاں خود کرے، اچھے اعمال خود کرے، بڑی گرمیوں کے روزے بھی رکھے، سردیوں میں اٹھ کے نماز تہجد بھی پڑھی، بڑی مشکل سے حج بجا لایا، تکلیفیں برداشت کی، نیکیاں خود کی، لیکن اس کا ثواب کسی اور کے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ بدبخت ہے وہ بندہ۔ اگر بندے کو پتا ہو کہ میں یہ نقصان کر رہا ہوں کہ یہ ساری نیکیاں میری برباد ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ ان گناہوں کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ صرف ایک بات، ہمارے ایک عالم دین نے کتاب لکھی مرآت الرشاد، آئینہ رہنمائی، عربی میں اپنے بچے کی کو نصیحتیں لکھی اس میں۔ یہ ابھی اگرچہ بات کر رہے تھے بیٹے باپ کی غیبت کر رہے ہیں اور باپ بیٹے کی غیبت کر رہا ہے، اور لیکن ظاہر ہے سمجھدار معاشرے میں لوگ ایسا نہیں کرتے، خصوصاً جس کو پتا ہو کہ میں اس بندے کے گناہ خود اپنے گلے میں لے رہا ہوں، اپنی نیکیوں سے دے رہا ہوں، تو وہ لکھتے ہیں اپنے بچے کو کہ بیٹا ایاک والغیبہ، غیبت نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، غیبت کرنے سے نیکیاں ادھر چلی جاتی ہیں، ادھر کے گناہ ادھر آ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک لائن میں، بیٹا اگر غیبت کرنے پہ تل جائے، تیرا گزارا غیبت کے بغیر نہ ہوتا ہو، تو نیکیاں دینا چاہتا ہے، گناہ لینا ہی چاہتا ہے، اگر یہ کام کرنے پہ تل گیا ہے تو اپنے بیٹے کو لکھتے ہیں بیٹا پھر اپنے باپ کی غیبت کرنا، اپنی ماں کی غیبت کرنا۔ اگر گناہ لینا ہی چاہتا ہے تو ماں باپ کے لیے کسی بازاری کے کیوں لیتا ہے؟ اگر نیکیاں دینا ہی چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کو دے، کسی اور کو نیکیاں کیوں دینا چاہتا ہے؟ تو لوگوں کو اگر متوجہ ہو جائیں، لوگ ان کو یہ فہم آ جائے، یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں، تو شاید ان برائیوں سے ہم بچ سکیں۔ بالکل صحیح۔ اور مفتی صاحب، نقصان کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب انسان پہلے یہ ایکنالج تو کرے کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ جو آپ نے بھی پہلے جس کی طرف انڈیکیٹ کیا کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، ہم جسٹیفائی کر دیتے، خیر ہے یہ کیا، بس چلو بول دیا۔ یہ بہت کامن پرابلم ہے۔ جی میں آخر میں یہ گزارش کروں کہ حضرت فرما رہے تھے نا عالم دین نے اپنے بیٹے کو، یہ دراصل یہ نصیحت کے طور پہ، تنبیہ کے طور پہ تھا، ورنہ ان کا یہ مقصد کا تعان نہیں تھا کہ تو اپنے باپ کی غیبت کر، تو اپنے باپ کی ماں کی غیبت کر۔ دیکھیں حسد، چونکہ میں کلوز کر رہا ہوں، سب سے پہلے بندے کو اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، بالکل، تو حسد سے بچ جائے گا۔ جو اللہ کے تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کے تھوڑے سے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اس کی تقسیم پہ جو راضی ہو گیا نا، اللہ اس کے تھوڑے سے عمل پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ غیبت سے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے؟ اپنے اندر حسن ظن لے آؤ، دوسروں کی خوبیوں کی طرف جاؤ، خامیوں کو بالائے طاق کر دو۔ ان کے اندر جو اللہ نے خوبیاں دی ہیں، میرے مالک نے کوئی انسان ایسا نہیں بنایا جس کے اندر خوبیاں نہ رکھی ہوں۔ اس کی خوبیوں کو دیکھو، خامیوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اعمال کا حساب میرے اللہ نے لینا ہے، بندوں کو نہیں، بندوں نے بندوں کا نہیں لینا۔ بالکل۔ بندہ جب حسن سو کو چھوڑ کے حسن ظن کی طرف بڑھ گیا نا، تو وہ غیبت سے بھی بچ جائے گا، حسد سے بھی بچ جائے گا، چغلی سے بھی بچ جائے گا، جھوٹ سے بھی بچ جائے گا، اور اللہ کی تقسیم پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بری عادات سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اس رمضان کے مہینے میں میرا پیغام یہی ہے، اپنے اندر حسن ظن لے آؤ، اپنی سوچ کو اتنی وسعت دے دو کہ دوسرے کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اور اس کی برائی جو اس کے اندر ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرو، اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرو۔ کھڑی شریف کے شہنشاہ نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، دیوے دیسن کالا،
लख गुनाह मेरा मौला वेखे फिर भी पर्दे पावन वाला। क्या कहना? अल्लाह हमें पर्दे डालने की तौफीक दे, अल्लाह हमें हुस्ने जन रखने की तौफीक दे, अल्लाह हमें हुस्ने सू से बचने की तौफीक दे। यही जिंदगी में कामयाबी है, यही दुनिया की कामयाबी है, यही आखिरत की कामयाबी है। क्या खूबसूरत खूबसूरत बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करने की तरफ जाएंगे। खावर भाई कलाम पेश करेंगे। सांसों में मुअत्तर सी हवाओं का गुज़र हो, सांसों में मुअत्तर सी हवाओं का गुज़र हो, ऐ काश मुक़द्दर में, ऐ काश मुक़द्दर में मदीने का सफ़र हो, सांसों में मुअत्तर सी हवाओं का गुज़र हो, मतलूब है उस दर की गदाई का करीना, मतलूब है उस दर की गदाई का करीना, ऐ वालिय को सर कभी, ऐ वालिय को सर कभी मुझ पर भी नज़र हो, सांसों में मुअत्तर सी हवाओं का गुज़र हो जाए कभी पूरी मेरे दिल की ये ख्वाहिश, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हो जाए कभी पूरी मेरे दिल की ये ख्वाहिश, ऐ काश दरे पाक हो और मेरा ये सर हो, सांसों में मुअत्तर सी हवाओं का गुज़र हो, इरफान पहुँच जाऊं किसी तौर मदीने, इरफान पहुँच जाऊं किसी तौर मदीने, ऐ काश दुआओं में, ऐ काश दुआओं में मेरी इतना असर हो, सांसों में
तैसी हवाओं का गुजर हो